Hello students, today we are going to discuss about the fourth unit, the Attic, as well as the poem, the ant and the cricket. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது exam point of viewல பார்க்க போகிறோம். First, about the author. Satyajit Ray, 1921 to 1922, was an Indian filmmaker, screenwriter, graphic artist, music composer and author. He was born in Kolkata. He authored several short stories and novels and meant primarily for young children and teenagers. Revived the children's magazine Sundays, which his grandfather started in 1913, and edited it until his death in 1992. Ray was more interested in writing rather than film making. His stories have been translated in Europe, the United States and many other countries. Ray received many awards, including 32 National Film Awards by the Government of India, notably the Padma Bhushan in 1965 and the highest civilian honor Bharat Ratna shortly before his death. Now, glossary. Bifurcated. What's meant by bifurcated? It divided into two parts. Next, soothing. What is meant by that? Making someone to feel calm. தமிழில் என்ன சொல்வாங்கன்னா அமைதிப்படுத்தல். Attic, the space room at the top of a building under the roof. மேல் மாடியில் ஒரு சிறிய அறை. Unperturbed அப்படின்னா undisturbed, disturbance இல்லாமல். Revive, to bring. Overwrought, upset. Grumble, broken. Affluent, wealthy. வெல்த்திக்கு இன்னொரு வேர்ட் பதிலாக ப்ராஸ்பரஸ் சொல்லலாம், ரிச்னும் சொல்லலாம். affluent means wealthy, rich people, அதுதான் அதோடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட், சினானிம்ஸ், ஆன்டனிம்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ரூட் வேர்டோடு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பிகாஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. சரியா? ஒவ்வொன்றா பார்ப்போமா? பைஃபர்கேட்டட், டிவைடட், கம்பைன், டிஸப்பாயிண்டிங், அன்பிளசன்ட், பிளசன்ட். டெடிகேட்டட், டெடிகேட்டட்னா அர்ப்பணம் செய்கிறது. இப்போ ஏதாவது ஒரு ஒர்க்குக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே அர்ப்பணம் செஞ்சிடறோம். டிவோட்டட், disloyal. Reminded, reminded means remember, ஞாபகமாக இருக்கிறது இல்லையா? forget. wonder, wonderனா ஆச்சரியமான. surprise, disregard. ruins, distraction. what's mean by distraction? அழிக்கப்படுதல் இல்லையா? creation, உருவாக்கப்படுதல். crumbled, broken, உடைந்து போகிறது. in antonyms என்ன வரும்? unbroken. antique, ancient. ஆன்டனிம்ஸில் மாடர்ன் வரும். க்யூரியஸ், ஈகர். க்யூரியஸ்னா ஏதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஆசையாக ஒரு பொருள் வாங்கினோன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுதான் க்யூரியஸ். ஈகர், இன்டிஃபரண்ட். நெக்ஸ்ட், ஹிடன். ஹிடன்னா என்ன? அழிக்கப்படுதல். தமிழில் வந்து அழிக்கப்படுதல். ஸோ கன்சீல்ட், அப்பேரண்ட். வாட் இஸ் மீன் பை அப்பேரண்ட்? விசிபிள், கிளியர், கிளியராக தெரியுது, விசிபிளாக தெரியுது, அதுதான் அது. ஸோ ரூட் வேர்டோடு உங்களுக்கு சினோனிம்ஸ், ஆன்டனிம்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் 2 or 3 sentences. You have to answer 3 questions. They will ask 4 questions. You have to answer 3. For 1 question, you have 2 marks. So each question, for 3 questions, you have 6 marks. Right? So you can write in simple sentence. Simple sentenceல எழுதுனா போதும். ஓகேவா? Write a few lines about the owner of the shop. The owner of the tea shop was over 60. He was a little rustic in appearance. What is mean by rustic? Rustic na நாட்டுப்புற, கிராமத்தில் ஒருவன். With his white, neatly combed hair and clean look. He was wearing a dhoti and a blue striped shirt that could be seen from under a green shawl. Okay? Next, second question. What was the daily routine of Sanyal? The daily routine of Sanyal was that he would visit Nagan's uncle tea shop, have tea and biscuits, and would always remember to pay. அவன் எப்போ சாப்பிட்டாலும் என்ன பண்ணுவான்? கரெக்டாக ஞாபகப்படுத்தி பே பண்ணிட்டு போயிடுவான் இல்லையா? நெக்ஸ்ட், why there was a sudden change in Aditya's expression? There was a sudden change in Aditya's expression because he came to know about the stranger's plight. He led a miserable life after incidents in his life.
Why did Aditya decide to visit his ancestral home? Ancestral na what's meant by ancestral? Forefathers, முன்னோர்களுடையது இல்லையா? Aditya decided to visit his ancestral home to revive his childhood memories. What was the condition of the attic? அவனோட condition எப்படி இருந்தது? The attic had probably been the worst hit by wind and weather. The floor was strewn. What is meant by strewn? Strewn na spread, scattered, எல்லாம் spread ஆகி இருக்கிறது, அதுதான் strewn. With twigs. Twigs means branches of trees, straw and pigeon droppings. This was the condition of the attic. Next, when did Aditya heave a sigh of relief? Why? Aditya heaved a sigh of relief when he got the medal that he had been looking for. Next question, why did Aditya and his friend go to the jeweler? Aditya and his friend went to a jeweler's to find out the weight of the medal. And the medal உடைய weight பார்க்கறதுக்காக தான் எங்கே போகிறாங்க? Jeweler ஷாப்க்கு. The jeweler remarked that it was an antique. Antique means I told no, it is a ancient one. Eighth, what did Aditya offer Sanyal? Aditya offered Sanyal 150 rupees. So for the medal they got the price எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 150 rupees. Your grievances are absolutely justified. Who says this whom? Why? Aditya said to Sanyal. Sanyal remembers Aditya's betrayal in not returning his medal. After so many years, he loses his temper at the tea shop. When he feels sorry, Aditya justifies his anger. Answer in detail the following questions in about 100 or 150 words. இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஆன்சர் வந்து 5 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ உங்களுக்கு இது பேசேஜாக இருக்கிறனால, பேராகிராஃபாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக பண்ணிக்கலாம். 1 to 10 பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? இது இப்படி படிக்க முடியல, கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. அதனால் யூ டேக் லைக் பாயிண்ட்ஸாக எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? Give a detailed account of all thought and questions in the narrator's mind while accompanying Aditya from the tea shop to Sanyal house. When the narrator and Aditya reached the tea shop, இப்போ ரெண்டு பேரும் நரேட்டரும் ஆதித்யாவும் எங்கே போகிறாங்க? டீ ஷாப்க்கு. The narrator observed the appearance of the tea shop. நரேட்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா டீ ஷாப் ஓனருடைய அப்பியரன்ஸை பார்க்குறார். The owner of the tea shop was over 60. அவருடைய ஏஜ் வந்து 60. He was a little rustic in appearance with white neatly combed hair and clean look. So he was a little rustic. Rustic என்ன நான் சொன்னேன்? கிராமத்தில் ஒருவன். ஸோ அவரை பார்க்க எப்படி இருக்குது? கிராமத்தாள் மாதிரி இருக்குது அவருடைய அப்பியரன்ஸே. அப்படி ஆனால் நீட்டாக தலைவாரி அவருடைய முகம் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. He was a little rustic in appearance with his white neatly combed hair and clean look. ஸோ அவரை பார்க்க எப்படி இருந்ததுன்னா கிராமத்தில் ஒருவர் மாதிரி இருந்தது. ஆனால் பார்க்க நீட்டாக அந்த அவருடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்தது? நீட்டாக அந்த க்ளீன் லுக்காக இருந்தது. He was wearing a dhoti and a blue striped shirt that could be seen from under a green shawl. When Nagan's uncle told them about Sanyal, the narrator began to wonder whether Mr. Sanyal was not crazy as well. Suddenly he stood up and stretched himself, raising his lean right arm. With eyes dilated, he began to recite a poem by Tagore Panraksha. ஸோ ரெண்டு பேரும் அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டீ குடிக்க போனாங்க. யார்? நரேட்டரும் ஆதித்யாவும். அப்போது இந்த சன்யால் வந்து அந்த டீ ஷாப் நேராக உட்காந்துட்ருக்கார். அப்போது அவர் வந்து திடீர்னு என்ன பண்ணுறாரு? திடீர்னு அவர் ஒரு போயமை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இந்த போயம் எப்படின்னா 10th படிக்கும்போது அந்த போயம் சொல்லி அவர் வந்து காம்படிஷனில் வந்து ப்ரைஸ் வாங்கினவர். ஸோ அதை சொல்லும் போது ஆதித்யாவுக்கு ரொம்ப மாதிரி ஹார்ட் டச் ஆகிடுச்சு. அவனுக்கு அந்த போயம் கேட்டவொன்னே அப்போ தான் அவனுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறான் அது வந்து சன்யாலுன்ட்டு. He observed his nerves overwrought for some reason. Overwroughtனா அப்செட். உடனே அவன் அப்செட் ஆயிடுறான். ஏன்னா இது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் அப்செட் ஆயிடுறான். அதான் overwrought. Overwrought means upset. When Aditya found what he had been looking for, he heaved a sigh relief. Heaved na relief ஆகிறது.
இல்லையா? இப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு செஸ்ட் பெயினோ ஒரு ஸ்டொமக் பெயினோ இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பா, ஐ காட் ரிலீஃப் ஃப்ரம் திஸ் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறியா? ஸோ உடனே he got a relief. When he asked him what it was, he replied that he would get to know very soon. On reaching the house of Jogas Kabiraj, he was a little curious, but he didn't ask him anything. Next question, second question. Man does change with time. Man does change na மனுஷன் எப்பனாலும் என்ன பண்ணிடுவான்? நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடுவான். What was the various changes that came about in ஆதித்யா? ஆதித்யா லைஃப்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருந்தது அப்படின்னு தான் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆதித்யா விசிட்டட் இஸ் வில்லேஜ் ஆஃப்டர் 29 இயர்ஸ். 29 வருஷம் பொறுத்து அவன் என்ன பண்ணுறான்? அந்த வில்லேஜை விசிட் பண்ணுறான். ஈ விசிட்டட் இஸ் ஸ்கூல். ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகிறான்? ஸ்கூலுக்கு போகிறான். இட் அ சேஞ்ச் அ லாட் இன் த டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸ்கூல். ஏன்னா 29 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவன் என்ன பண்ணுறான்? அந்த ஸ்கூலுக்கு வரான். ஸோ இட் சேஞ்ச்ட் அ லாட். தென் தே விசிட்டட் எ டீ ஷாப். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க எங்கே போகிறாங்க? ஸ்கூலில் முடிச்சுட்டு டீ ஷாப்புக்கு போகிறாங்க. த ஓனர் ஆஃப் த ஷாப் வாஸ் நாகன். ஸோ அந்த ஓனர் ஆஃப் த ஷாப்போட பேர் தான் என்னது? நாகன் அங்கிள். ஸோ நாகன் அங்கிள் தான் அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவரை கூப்பிடுவான். த நெக்ஸ்ட் ஷாப் வாஸ் தி ஹவுஸ் ஆஃப் ஜோகஸ் Kabiraj. Aditya expressed who he was to Sanyal and paid him 150 rupees. Sanyal expressed he would be happy if he returned the medal instead of money. அவன் என்ன பண்ணான்? கடைக்கு போய் அந்த மெடலை கொடுத்து அதுக்கு தேவையான ப்ரைஸ், அந்த ப்ரைஸ் எவ்வளோனா 150 rupees. அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா காம்படிஷன் அப்போது அந்த ப்ரைஸை வந்து இவன் வாங்கி வச்சுக்கிட்டான். யார்? ஆதித்யா. பட் ஆக்சுவல் யார் ப்ரைஸ் வாங்கினான்னா சன்யால். இவன் என்ன பண்ணான்? அதை வாங்கி இவன் வச்சுக்கிட்டான். ஸோ இவனுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருந்து என்ன பண்ணால், சரி இதை நம்ம விற்றுட்டு கொண்டு போய் அந்த மெடலை சன்யால் கிட்ட கொடுத்துடலான்னு. ஸோ அதனால தான் அவன் விற்றுட்டு போய் அவன் என்ன பண்ணான்? அந்த 150 rupees கொண்டு போய் கொடுத்துடலான்னு சொல்லி கொடுத்தா அவர் வந்து he was not happy. அவருக்கு அது பிடிக்கல. ஏன்னா you want only the medal. அவர் வாங்கின அந்த பரிசை தான் அவர் விரும்பினார். அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஸோ எனக்கு மணி வேணாம், எனக்கு ஒன்லி ஐ வாண்ட் த மெடல் அப்படின்னு சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கிவ் அ ப்ரீஃப் கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் சசாங்கா சன்யால். ஸோ அவரை பற்றி, அவருடைய கேரக்டரை பற்றி இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம். சசாங்கா சான்யால் லெட்ஸ் அ கர்ஸ்டு லைஃப். அவருடைய லைஃப் எப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சாபமாக இருந்தது. he had gone crazy. ஒரு மாதிரி மென்டல் மாதிரி ஆயிட்டார். he has not forgotten any incident of the past. ஆனாலும் முன்னாடி நடந்த எல்லா பாஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் அவர் என்ன பண்ணல? மறக்கவே இல்லை. he sold his lands to get his only daughter married. அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுன்ட்டு என்ன பண்ணிட்டார்? அவருடைய வச்சிருந்த எல்லா லேண்டையும் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்? சேல் பண்ணிட்டார். he lost his wife and only son last year. போன வருஷம் என்ன பண்ணிட்டார்னா ஒய்ஃபாக இறந்துட்டாங்க, அவருடைய சன்னும் இறந்துட்டாங்க. இப்போ அவருக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு டாட்டர் தான். since then he is somewhat changed. ஸோ அதனால் அவருக்கு சில மாற்றங்கள் அவருடைய லைஃப்பில். இஸ் நாட் ரியலி நார்மல். அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு நார்மலாக இல்லை. he stayed with a friend of his father ஜோகஸ் கபிராஜ். யாரோட இருக்கார்னா அவரோட ஃப்ரெண்ட், அவரோட ஃபாதருடைய ஃப்ரெண்ட். அவர் பேர் தான் யார்? ஜோகஸ் கபிராஜ். அவரோட அவர் இருக்கார். he comes to the tea shop every day. ஒவ்வொரு நாளும் டீ ஷாப்க்கு அவர் வருவார். he has a tea and biscuits and always remember to pay. he stays with a friend of his father ஜோகஸ் கபிராஜ். அவர் யாரோட தங்கியிருக்காருனா அவங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கார். he comes to the tea shop every day. டெய்லி என்ன பண்ணுறார்? அவர் டீ ஷாப்க்கு வரார். he has tea and biscuits and always remember to pay. டெய்லி வந்து டீயும் பிஸ்கெட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்காக கரெக்டாக அவர் என்ன பண்ணிடுவார்? பே பண்ணிடுவார். he is having an acute sense of self-respect. when Aditya visited him in his place, he invited him. he revealed the truth that he had identified who he is with the help of a mole in his right cheek. he remembered the incident that happened 29 years ago. so 29 years முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் இப்போ தான் அவனுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வருது. so recite the poem which secured him a medal in the competition. remind him of the unpleasant incident of his childhood. அப்போ தான் அவனுக்கு சைல்ட்ஹுட்டில் ஸ்கூலில் என்னென்ன பண்ணோம், ஃப்ரெண்டோட எப்படி இருந்தோம், எல்லாமே அவனுக்கு ஞாபகம் வருது. ஆதித்யாஸ் பிட்ரேல் இன் நாட் ரிட்டர்னிங் இஸ் மெடல் மேக்ஸ் him angry. ஏன்னா அவனுடைய ப்ரைஸ் யார் வாங்கி வச்சிருந்தா? ஆதித்யா. அதனால் அவன் மேலே அவனுக்கு ரொம்ப கோபம் சன்யாலுக்கு. ரெஃப்யூஸ் த மணி ஆதித்யா ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ரெக்யூஸ் ஃபார் தி
medal. After 29 long years, the medal lies in his proud owner's hand. அது எப்போ அவன் திருப்பி அந்த மெடலை வாங்கினானோ 29 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவன் கைக்கு கிடச்சது. அப்போ தான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பெருமை சேர்ந்தது போல் இருந்தது. யாருக்கு? சன்யாலுக்கு. நெக்ஸ்ட் போயம் த ஆண்ட் அண்ட் தி கிரிக்கெட். இப்போ ரெண்டு பேரையும் பற்றி படிக்க போகிறோம். யாரை பற்றி? ஆண்ட்டை பற்றியும் கிரிக்கெட்டை பற்றியும். இந்த போயமில் ஆண்ட் வந்து வெரி ஆக்டிவ், ஆனால் கிரிக்கெட் வந்து லேசி. ஸோ அதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஸோ நிறைய லெசன்ஸை யாரை பார்த்து கற்றுக்கணும்? ஆண்ட்டை பார்த்து கற்றுக்கணும். ஏன்னா ஆண்ட் வந்து இஸ் வெரி ஆக்டிவ், ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் லைவ்லி பிஹேவியர். அதனால தான் இந்த போயமில் ஆண்ட்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃப்ரம் தி ant. இப்போ ஃபஸ்ட்டு அபவுட் தி ஆத்தர். ஈசோப்ஸ் ஃபேபிள்ஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் கிரெடிட் டு ஈசோப். ஃபேபிள்ஸ்னால் கட்டுக்கதை, புரியுதா? A slave and a storyteller believed to have lived in ancient Greece between 620 and 564 BCE. The fables popular when they emerged in print. Several stories are attributed to Aesop even today. The process of inclusion is continuous and new stories are being added. Collections of Aesop's fables were among the earliest books to be printed in many languages. Next glossary. Accustomed to. Accustomed to na used to, daily use பண்றது இல்லையா? be used to. Gay. What's mean by gay? Glad, joyful. Crumb, pieces of bread. Pieces of bread na சிறு சிறு துண்டுகள். Pieces of bread. Famine. Famine na என்ன? பஞ்சம். Extreme scarcity of food. Hastily, hurriedly, வேகமாக. Warrant, guarantee or promise. We are going to see next one. Read the following lines. Answer the questions given below. One word questions. Poem questions. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. A. What was the routine of the cricket? The routine of the cricket was that he got accustomed to sing in summer and spring. Name the seasons mentioned here. Summer and winter are the seasons mentioned here. Next question. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So winter season la கிரிக்கெட்டுடைய கபோர்டு எப்படி இருந்தது? எம்டியாக இருந்தது. ஏன்னா அது எதுவுமே சேர்த்து வைக்கல. ஸோ நல்ல சம்மர் சீசனில் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் டான்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வின்டர் காலத்தில் ஃபுட்டை சேர்க்கணும்னு அதுக்கு எண்ணம் இல்லை. ஸோ அது நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடுச்சு. அதனால் அதோடைய கபோர்டை பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் எம்டி. ஸோ ஏ. வாட் டஸ் he refer to? He refers to the cricket. Why was his cupboard empty? His cupboard was empty because he did not collect and preserve any grains for the winter. அது என்ன பண்ணலை? அது கபோர்ட் வந்து எம்டியாக இருந்தது. ஏன்னா அது கலெக்ட் பண்ணல. ஸோ அந்த டைமில் நல்ல ஜாலியாக சில பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் கஷ்டம்னு வரும்போது தான் ஐயோ நம்ம எப்படி சேர்த்து வைக்கலையே, இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனால் அவங்க பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கிரிக்கெட்டும். அது என்ன பண்ணுது? சம்மர் சீசனில் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அந்த டைமில் சாப்பிட்டுட்டு வின்டர் சீசனை பற்றி அது யோசிக்கிறதே இல்லை. ஸோ அதனால் அதோடைய கபோர்டு எப்படி இருக்குது? எம்டியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட். நாட் அ crumb டு பி ஃபவுண்ட் ஆன் த ஸ்னோ கவர்ட் கிரவுண்ட். ஏ. வாட் couldn't he find on the ground? He couldn't find a single crumb piece of bread on the ground. அந்த கிரவுண்டில் போய் தன்னுடைய இறையை தேடுது கிரிக்கெட். ஆனால் அங்கே என்ன இல்லை? ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட் கூட அந்த கிரவுண்டில் இல்லை. வை வாஸ் அ கிரவுண்ட் கவர்ட் வித் ஸ்னோ? ஏன் அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக கவர்ட் ஆகிருக்கு? த கிரவுண்ட் வாஸ் கவர்ட் வித் ஸ்னோ பிகாஸ் இட் வாஸ் வின்டர் சீசன். வின்டர் சீசனால் அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது? ஸ்னோவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஃபோர்த் ஒன். அட் லாஸ்ட் பை ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் ஃபேமைன் மேட் போல் ஆல் ட்ரிப்பிங் வித் வெட் அண்ட் ஆல் ட்ரெம்பிளிங் வித் கோல்டு. ஃபேமைன்னா என்ன சொன்னேன்? பஞ்சம் இல்லையா? வாட் மேட் த கிரிக்கெட் போல்ட்? ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் ஃபேமைன் மேட் தி கிரிக்கெட் போல்ட். ஸோ
அதுக்கு பஞ்சம் இருக்கிறது, பஞ்சம் அந்த வின்டர் சீசனில் பஞ்சமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப அது என்ன ஆயிடுச்சு, இட் பிகேம் வெரி நர்வ்ஸ். புரியுதா? why did the cricket rip and tremble? It was a winter and he not made shelter, so he dripped with wet and trembled with cold. வின்டரில் அதனால் என்ன பண்ண முடியல, ஃபுட்டை சேகரிக்க முடியல, பிகாஸ் இட் வாஸ் வின்டர், ஃபுல்லாக ஸ்னோ, அதால் வெளியே கூட போக முடியல. ஸோ ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த வின்டர் சீசனில் அது வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாமல் சூழ்நிலை போயிடுச்சு. ஏன்னா சம்மரில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வின்டர் கூடிய தேவையான ஃபுட்டை அது என்ன பண்ணல, சேர்த்து வைக்கல. அதனால தான் அது கஷ்டப்படுது. நெக்ஸ்ட் 5th question. Always he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. Whom did the cricket wants to meet? Why? The cricket want to meet the ant. இப்போ the cricket யாரை பார்க்கணுன்னு விரும்புது, ஆண்ட்டை பார்க்கணுன்னு விரும்புது. பிகாஸ் he wanted to get shelter and borrow some grain. இப்போ அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அதனால் போய் ஆண்ட் கிட்ட போய் ஏதாவது சம் கிரெயின்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்லாம். அதுக்கு ரொம்ப பசி, அதனால் ஸோ ஆண்ட் கிட்ட போய் பாரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணுது, ஆண்ட் கிட்ட போய் கேட்குது, ஏதாவது கொஞ்சம் கிரெயின்ஸ் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குது. பி, வாட் வுட் கீப் him alive? ஷெல்டர் ஃப்ரம் ரெயின் அண்ட் மவுத்ஃபுல் ஆஃப் கிரெயின் வில் கீப் him alive. இல்லையா? சாப்பிட்டா தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இருக்க முடியும். சாப்பிடாம ரொம்ப கஷ்டமாக நம்மளுடைய உடம்பு என்ன ஆகிடும், சோர்வாயிடும். ஸோ அதுக்கு தேவையான கிரெயின்ஸ் இருந்தால் தான் அது உயிர் வாழ முடியும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 6. பட் we ants never borrow, we ants never lend. ants என்ன பண்ணணும், அது பாரோ பண்ணாது, யார்கிட்டையும் போய் பாரோ பண்ணாது, யார்கிட்டையும் போய் லெண்ட் கொடுக்காது, யாருக்கும் பாரோவும் பண்ணாது, வாங்கவும் வாங்காது, கொடுக்கவும் செய்யாது. அதோடைய நேச்சர் அந்த மாதிரி. ஏ, do you think ants never borrow nor lend? ants are wise and hard working. எப்போவுமே அது வைஸாக இருக்கும், அது கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காது. பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது போகிறத கூட கரெக்டாக அந்த லைன்லேயே போகும், அதோடைய ஆர்டர் கூட அப்படியே ஆர்டராக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கும், வைஸாக இருக்கும், ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கும். அது என்ன பண்ணாது, வாங்கவும் வாங்காது, கொடுக்கவும் கொடுக்காது. அதோடைய நேச்சர், அது ஆன்ஸோட நேச்சர். Who says this lines to whom? Ant says this lines to the cricket. Ant இது யார்கிட்ட சொல்லுதுன்னா, எறும்பு யார்கிட்ட சொல்லுது, கிரிக்கெட் கிட்ட சொல்லுது. ஏன்னா கிரிக்கெட் தான் என்ன பண்ணுது, எனக்கு உணவு வேணும்னு போய் அதுக்கிட்ட போய் கேட்குது. அதனால் ஆண்ட் என்ன சொல்லு, ஆண்ட் வந்து கிரிக்கெட்டை பார்த்து சொல்லுது, என்னால் எதுவுமே தர முடியாது. ஏன்னா நீ என்ன பண்ணிட்ட, சம்மர் சீசனில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்ட, வின்டர் சீசனில் எதுவுமே நீ சேர்த்து வைக்கலன்னா. அப்படி இல்லை, சம்மர் சீசனில் எனக்கு எப்போவுமே நான் ஆக்டிவாக இருந்து எனக்கு கோடை காலத்துக்கு தேவையான எல்லா ஃபுட்டையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அதனால் நான் வந்து யாருக்கும் கொடுக்கவும் மாட்டேன், வாங்கவும் மாட்டேன், என்னுடைய நேச்சர் அப்படின்னு ஆண்ட் வந்து கிரிக்கெட் கிட்ட சொல்லுது. 7th question. Not my heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. A, what does I refer to? I refer to the cricket. What was the nature of cricket? How do you know? The nature of the cricket was to enjoy life. ஸோ அதோடைய நேச்சர் என்ன, என்ஜாய் பண்ணும், கிடைக்கும் போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணும். இட்ஸ் சாங் ஆல் டே, ஆனால் எப்போ பார்த்தா நல்லா பாடிக்கிட்டு கிடைக்கும் போது சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் போது நல்லா லைஃப் என்ன பண்ணிக்குது, என்ஜாய் பண்ணிக்குது. ஆனால் அது வின்டர் சீசனை பற்றி, ஃப்யூச்சரை பற்றி அது யோசிக்கவே இல்லை, ஒன்லி ப்ரெசன்ட் லைஃப். அது யோசிச்சது ஒன்லி ப்ரெசன்ட் லைஃப். அந்த ப்ரெசன்ட் லைஃப்பை நல்லா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்குது. அதனால் ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு. ஏன்னா ஒரு கிரெயின்ஸ் கூட அதுக்கு என்ன பண்ணல, கிடைக்கல. 8th question. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. The ant refused to help the cricket. Why? The ant refused to help the cricket because of his லேசினஸ். அது சோம்பேறியாக இருந்ததுனால ஆண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண பிடிக்கல, ஹெல்ப் பண்ண பிடிக்கல. ஸோ ஆண்ட் எப்படி விரும்புது, நம்மள மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கணும், ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கணும், லைவ்லி பிஹேவியராக இருக்கணும். அந்த மாதிரி யார் இல்லை, கிரிக்கெட் இல்லை, அதனால் அதுக்கு உதவி செய்ய பிடிக்கல. ஏன்னா சம்மர் சீசனில் அது என்ன பண்ணுது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுது. ஸோ அது ஆண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு, ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுச்சு, நான் எதுவுமே உனக்கு என்ன பண்ண மாட்டேன், ஹெல்ப் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. B, explain the second line. It means the door was closed. The poor little cricket didn't get any rain to eat. So the door was closed. அதுக்கு என்ன பண்ணல, ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட் கூட அதுக்கு கிடைக்கல. So sad of the
cricket. Ninth question. If wished only to borrow, you would pay it tomorrow. Pick out the rhyming words in the above line. The rhyming words are borrow and tomorrow. ஏன்னா ஒன்றா முடியுது, ஒரே சேம் ப்ரொனவுன்சியேஷன் பாருங்கள். borrow, tomorrow ஒரே வாய்ஸில் முடியுது இல்லையா? ஸோ த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் borrow and tomorrow. Give more examples of rhyming words from the poem. இன்னும் more examples கேட்குறாங்க. போயமில் நிறையா இருக்கும் இல்லையா? The rhyming words are light, night and gay, say. ஸோ ஏன்னா ஒன்றா முடியுதுனால ஒரே ப்ரொனவுன்சியேஷனாக இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ரைமிங். Next question. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang sad, you say. Mention the rhyme scheme employed in the above lines. இப்போ இதில் வந்து rhyme scheme கேட்குறாங்க. rhyme schemeனா light, night, gay, say இதுவும் சேம் ஒரே வேர்டில் முடியுதுனால இப்போ லைட் ஏவா எடுத்துக்கணும், நைட் அதுவும் ஏவா எடுத்துக்கணும், கே வேறு வேர்டு அதனால் பி. சப்போஸ் இப்போ மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மை ஹார்ட் வாஸ் ஸோ லைட் ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக் கே வந்துச்சுன்னா செகண்ட் லைனாக அப்போது லைட் வந்து ஏ வரும், கே வந்து பி வரும். இப்போது லைனாக வர்றதுனால லைட் நைட் வர்றதுனால நீ ஏஏன்னு போட்டுக்கலாம், கே சே வர்றதுனால பிபின்னு போட்டுக்கலாம். அப்போது த ரைம் ஸ்கீம் இஸ் ஏஏ பிபி. Answer each of the following questions in a paragraph. Some crickets have 4 legs and some have 2. Elucidate this statement from the poet points of view. Some crickets have 4 legs and some have 2. This is the last line of the ant and cricket. This poem is taken from Aesop's fables. By this concluding lines, the poet states that is not just a fable, it is applicable to human being also. Some people do not save anything when they have sufficient. Later they suffer due to lack of proper planning. As a human being, we too should follow the habit of the ant, and neither borrow nor lend anything to anyone. The poet compares crickets with human beings. We have to learn a lesson from the ant. Second question. Compare and contrast the attitude of the ant and the cricket. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. The ant spent all the summer and spring for saving or collected grains for the later use. The cricket sings and dances happily in the summer season. The cricket does not save or collect anything for the winter. When winter comes, he is worried that his kitchen cupboard is empty. So the cricket seeks help of the ant to have some grains and warm place to stay. The cricket is even prepared to repay it in the future. The cricket answers that it had enjoyed the pleasant nature. The cricket wants to enjoy the present life. The ant wants to lead a happy life throughout the year. The ant is a hard-working creature. The cricket is a lazy creature. The fable teaches would lesson for life. இப்போ நம்ம வந்து about the author பார்த்துருக்கோம், synonyms பார்த்துருக்கோம், antonyms பார்த்துருக்கோம், நல்ல மீனிங்ஸை பார்த்துருக்கோம், ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸை பார்த்துருக்கோம், பேராகிராஃபை பார்த்துருக்கோம். ஸோ எல்லாமே நான் சொன்னது உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.